السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ایس نالج۔ دوستوں، آج سے کچھ دن پہلے حماس جو کہ فلسطین کا ایک پولیٹیکل ملٹری گروپ ہے، اس نے اسرائیل پر ایک ایسا حملہ کیا جس نے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ More than 700 Israelis have been confirmed dead, and 560 Palestinians have been killed after Hamas, a militant group from Gaza, launched an unprecedented attack on Israel over the weekend. اسرائیل کے ڈیفینس فورسز کا اندازہ کے مطابق تقریباً 2200 راکٹ فائر کیے گئے حماس کی طرف سے، جبکہ دوسری طرف حماس کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5000 راکٹ چھوڑے گئے۔ اس حملے سے اسرائیل کے اندر 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے جنگ کا فلسطین پر۔ Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. اسرائیل کے جوابی حملوں سے فلسطین کے سینکڑوں بے گناہ شہری بھی مارے جا چکے ہیں، لیکن آخر جنگ کیوں ہوئی؟ آخر کیوں آئے دن فلسطین مسلمانوں پر بم باری اسرائیل کی طرف سے کی جاتی ہے؟ دوستوں، ہم فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں، پر ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کیسے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ جس فلسطین نے ان کو مشکل وقت میں پناہ دی، انہوں نے اس پر ہی قبضہ کر لیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس نالج اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ سمیر اللہ۔ اور دوستوں، اگر آپ کو ہماری معلومات صحیح لگے تو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے تو فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ Israelis and Palestinians fueled by a resurgent violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another section of violence here. Throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestine. انت تعرف انسان الروس كان يعني عدد تقريبا 7 دوستو، پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 جو ہوئی تھی 1914 میں شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ پھر یہ وہ وقت تھا جب فلسطین مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل کر رہتے تھے، لیکن پھر جنگ عظیم شروع ہوئی۔ 1918 میں یہ جنگ ختم ہوتے ہی اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کو کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ 1920 سے 1948 تک فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے۔ یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹس بنانا تھا۔ دوستوں، یہ لوگ فلسطین میں زرعی زمینیں خریدنا شروع ہو گئے اور ان زمینوں پر فلسطینی کسان کام کرتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بھی وہاں سے نکال دیتے۔ بہرحال فلسطین کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اس لیے 1936 میں برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن اس میں فلسطین کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے روکا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ 1 ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ یہودی لاکھوں کی تعداد میں فلسطین آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین کو چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن اس وقت لاکھوں تعداد یہودیوں کی فلسطین آنا شروع ہو چکی تھی۔ دوستو، 1873 کے فلسطین میں کل آبادی 4.7 لاکھ تھی، جس میں صرف 25,000 یہودی رہا کرتے تھے، باقی سارے کے سارے فلسطینی مسلم تھے۔ لیکن 1914 آتے آتے یہودیوں کی آبادی 85,000 بڑھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ یہ یہودی لاکھوں میں فلسطین پہنچ رہے تھے۔ 1919 سے 1923 میں ایسٹرن یورپ سے 13,000 یہودی آئے۔ 1924 سے 1926 پولینڈ سے 50,000 یہودی آئے۔
1933 से 1936 1,70,000 यहूदी फलस्तीन आए, लेकिन ये यहूदी कम्युनिटी इनको वापस आना भी मजबूरी थी, क्योंकि दिन पर दिन हिटलर के अंदर जितने भी मुल्क आते थे हर जगह यहूदियों को मारा जा रहा था। बहरहाल फलस्तीन में यहूदियों की इस तरह बढ़ती हुई आबादी दिन ब दिन इसराइल और मुसलमानों के साथ ज्यादती बढ़ती गई। यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें 11 मुल्कों के लोग थे जो फलस्तीन गए और कहा कि 1/3 पॉपुलेशन यहूदियों की है और 1/3 पॉपुलेशन अरब यानी कि मुस्लिम की है, जबकि टोटल लैंड सिर्फ 6% यहूदियों के पास है। और ये बोलने के बाद यूएन की कमेटी ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा जो फलस्तीन वाला हिस्सा है जहाँ फलस्तीन रहते हैं और जो यरूशलेम है जो यहूदियों और जो तीनों मजहबों के लिए काफी अहम है, इसका एक ही हल है, वो ये है कि एक मुल्क यहूदियों के लिए इसराइल बनाकर छोड़ देना चाहिए और एक मुल्क अरब के लिए फलस्तीन के नाम से बनाकर छोड़ देना चाहिए। और जो ये यरूशलेम है यानी कि मस्जिद अक्सा, ये किसी को भी नहीं देने चाहिए, बल्कि ये यूएन के कंट्रोल में रहेगा। अब जब भी कोई ऐसा फैसला यूएन करता तो सारे मुल्क इसको वोटिंग देते और इस वोटिंग से फैसला होता कि ये फैसला पास होगा कि नहीं। इसके बाद वोटिंग होती है, सारे मुल्क इस फैसले को सपोर्ट में वोट देते हैं। हैरानगी की बात तो ये थी कि इंडिया एक ऐसा मुल्क था जो गैर मुस्लिम होते हुए उसने फलस्तीन को सपोर्ट में वोट दिया कि फलस्तीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी अरब मुल्क थे इन्होंने भी यही फैसला किया फलस्तीन का, इन्होंने भी वोट फलस्तीन को दिया कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बंटवारा होता है और ये चीज पास होती है 1947 में। यूएन ने तकसीम करके मैप रिलीज करता है इस तरीके से कि इस जगह का बंटवारा होगा और कौन सा हिस्सा किस हिस्से में आएगा। यूएन ने जब फैसला सुनाया और मैप रिलीज किया था, इससे पहले 1946 में ये मैप था। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा देख रहे हैं ये यहूदियों की लोगों की तादाद थी, लेकिन यूएन ने जो बंटवारा किया वो काफी हैरान कुन था। इसराइल को वो भी हिस्सा मिला जहाँ यहूदियों की कम्युनिटी थी ही नहीं। और ये वो मैप है जो यूएन ने रिलीज किया बंटवारे के हिसाब से। येलो वाला जो हिस्सा है मस्जिद अक्सा को यूएन के अंदर रखा गया। दोस्तों ये वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर चुका था। फलस्तीन को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनकी जमीन को चुराया जा रहा है, इसलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू होगी और इस जंग के बाद इसराइल ने फलस्तीन का 78% हिस्सा कब्जे में कर लिया, यानी अब इसराइल 55% से बढ़कर 78% हो चुका था। और फिर 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों में फिर से जंग शुरू हो गई और अब इसराइल ने फलस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जैसे कि गजा और वेस्ट बैंक वगैरह। इसराइल ने यरूशलेम यानी कि मस्जिद अक्सा पर भी कब्जा कर लिया था, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। तो और फिर 1988 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फलस्तीनी वहाँ रहते थे उनको सिटीजनशिप से भी महरूम कर दिया। और इसके बाद इसराइल ने यरूशलेम में फलस्तीनियों के घर वगैरह भी तबाह करना शुरू कर दिए। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले फलस्तीन में फलस्तीनी ही रहते थे। लाखों यहूदी यूरोप से आकर फलस्तीन में बसने लगे और इन्होंने फलस्तीन में 55% हिस्सा इसराइल बना दिया और फिर आस्ता आस्ता बाकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। ये यहूदी वो नापाक लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराख करते हैं। जब जर्मनी में हिटलर ने इनकी नस्ल कुशी खत्म की तो ये लोग कश्तियों पर लिख कर आए थे, फलस्तीनियों हमको पनाह दो, अब हमारी आखिरी उम्मीद फलस्तीनियों तुम ही हो। तो उस वक्त फलस्तीनियों ने इन पर तरस खाकर अपनी जगह दी थी। इन्होंने उनको ही तबाह कर दिया जिन्होंने इनके वक्त में साथ दिया था। बहरहाल ये था कि इनका माजी जो आपको बताया। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली हो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फलस्तीनी हमारे भाई हैं, जिस तरह ये बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत कर रहे हैं, हमको फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम कैसे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो सकते हैं? हम अपने मोहल्ले में एक कैंपेन चलाकर और
ہم اپنے سوشل میڈیا پر #WeStandWithPalestine کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل سطح پر یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کس طرح اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیں مجھے اجازت، آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ۔